bà nhưng vừa một chục này bà to thiệt luôn nè bà mình ấy coi về là dây phải chọc trong coi rương chào dừng cắt bằng tụm bốn là lâu đến miền nè tụ sạp mó liên mà đòi chào dừng cắt sai chặt liên mà đòi chào dừng cắt sai cha nóยังmình luôn nè mình rương trẻ mình nâng bùa đọt mình tụ sạp mà mình nâng và tại tụ sạp thì đây nângยังmấy tài khoản là chăm xua chào dừng cắt mà lúc chào dừng cắt đấy cái phèm che mình nâng bà rồi chế điệp tha chào dừng cắt sai cha lâu nâng cái hào thay chào dừng cắt cao trai chào dừng cắt cao trai hay đây ban chỉ cái prao chăng vì bố tha bữa chiều bữa rót cái lòng máu lọp tàu ôi giời nhẹ sẽ á chập bị mong bầm bay cái lá tàu mong bầm buồn này dần tới chào dừng cắt tay dần dây tha bực này ở toàn cao trai á ở toàn cao trai anh chẳng thật đắng cao trai thử mày đọc về chẳng nè để tàu giời nhẹ nó xua tha cho bộ cao trai nóประมาณ$5 nó còn thay cái tiêu nữa nè nó cao trai có thay chẳng đó là bên chân tấu nè nộp dài cha nó tới giờ tha chào dừng cắt cao trai tới chào quạt chẳng và đằng chị rừng đằng rằng mấy cái tài khoản là quạt giấy đôi việc lì sai tay nhung tha bật ở đấy dây nâng số tàu nẹp dài cha na cô score đây lục chào dừng cắt nâng lục chào dừng cắt cái phẹp thành trắng cái phẹp nhung thành trắng trắng nhung phẹp to tam trắng còn mọi ngày cưới còn mọi cái đại mua trắng tiết lục chào dừng cắt đấy theo chỉ nhé đó cũng có cao trai đấy và thế mấy bởi dương miền tu để ti bầm rau bờ chia bờ rót rồi và đó là pe từ đó cái oi miền tu để ti từ bầm rau bờ chia bờ rót từ đó tàu chia kịp dừng cắt chia bờ rót nó được khó tiệt bật mà chẳng lục chào dừng cắt bởi thắc cái con dương dốc từ tu mà bà do cả nông một cái làm o thôi chứ ngày bạch khăng ấy không khăng đời khi ông chẳng dây bò miền pe class kia là sao pe class kia đi con ba từ tu vô tăng đi con từ tu tăng là sao pe class nhom on dây rương vô bay kia đi con khi ông thầy thì dây đặt cô thằng nào choผมdây vô bay pe lực khi ông dây vô bay mình dây anh vô bay mình dây rương cho ai cho mà chẳng luôn nè đi con thằng o chẳng từ tu vô thằng o và thứ mấy buổi chiều nấu lụp tiền đừng hay về miền tiền đi con miền tiền ca cho sao miền tiền ca bằng áp nhưng từ tôi ban tầng đời xa tại hai ấy đời xa tại mà nuôi dương mà ném mình đây miền rom đừng miền là chỉ đặc đặc biệt đôi khi nô tê về tay anh ta bầm non rồi bom mà nung ném nó khó khăn tay dạng này cái đó còn oi bầm non nó bị khô mà rồi phiền rồi pe và bầm non oi bị thấu cái dạng hỏi phát chiêng bẹt cái đàn tất cả vô tôi vô bàn này ai thà sầm lên tràn đại khả đó và chẳng này còn ta chụp đi chun tụi tiền này chun để tẹt to nâng còng vo rồi bảo bị chụp đó còn tu sập mông chấn trong phèm chẳng tắc và người ta mấy bộ quạt phèm chẳng mà hai bờ lục trao dừng cắt quạt trong to quá phèm một khi với nhung phèm phía xa trao dừng cắt từ buổi chiều bộ đọt đối với thà hai đấy bạn gì quạt prao piện chẳng mà gót bọ sẽ piện cao trai mà piện mà để lớn đến dương tàu rươngមួយទៀតបាទបញ្ចប់តាមហ្នឹងញ៉ាបាទទៅរឿងនៅបាត់ដំបងបាទតភាគរឿងបាត់ដំបងតិចម្សិលមិញលោកអ្នកប្រកាសជានឹងបានជ្រាបហើយព័ត៌មានតាក់ទងនឹងជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចោទស្ត្រីម្នាក់ខាងម៉ាសាហ្នឹងចោទប្រកាន់ថានាំនាងយកទៅម៉ាសាបែរជាយកទៅរំលោភផ្លូវភេទយ៉ាងខុសខើបំផុតបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺជនជាតិអូស្ត្រាលីលោកឈ្មោះ Robert Peter Roach អាយុ61ឆ្នាំនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយបាទហើយបើតាមលោកសថេតស្នងការនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ខ្ញុំមុននេះថាថ្ងៃនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចោទប្រកាន់ហើយដោយសារតែកាលពីម្សិលមិញនេះសមត្ថកិច្ចបានឆែកឆេរនៅកន្លែងផ្ទះរបស់គាត់ដែលត្រូវបានស្ត្រីនោះចោទប្រកាន់ថាពីបទឲ្យទៅម៉ាសាតែបែរជាចាប់នាងរំលោភនោះបានទៅឆែកឆេរទៅឃើញថានៅក្នុងផ្ទះនោះមានសុទ្ធតែឌីសអាភាសបាទបានឌីអាភាសជាច្រើនហើយនេះជាផ្ទះរបស់គាត់នៅតំណងហើយម្សិលមិញនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការឆែកឆេរនេះហាក់បីដូចជាមានការលាក់លៀមខ្លាំងបាទមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានចូលទៅទេបាទហើយបានតែត្រឹមតែពីក្រៅដើរទៅក្រៅហើយអ្នកសារព័ត៌មានបានថតតែពីខាងក្រៅចកាជែកហ្នឹងទៅបាទថតដើមជែកមកនិយាយទៅក៏បានដែរព្រោះដើមជែកហ្នឹងកន្លែងគេរំលោភឯហ្នឹងបាទតាមពិតពេលនោះ
គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាចូលទេហើយសមត្ថកិច្ចដែលតាក់ទងដែលទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកជួញដូរនោះគឺគាត់បែរជាធ្វើតឹងតែងជាងគេហេតុអីបានជារឿងដល់ថ្នាក់នឹងដែលគ្នារងគ្រោះនោះមិនទាន់នឹងចេញពីពេទ្យផងបែរជាលាក់លៀមដល់ថ្នាក់នឹងព្រោះពេលនេះគឺមានបរិញ្ញាឲ្យធម្មតាកាលណាទៅឆែកឆេរផ្ទះគេគឺត្រូវតែឆ្លងពីបរិញ្ញាហើយបាទឆ្លងពីតុលាការហើយមិនអាចទៅបើកផ្ទះគេបានទេបាទជាផ្លូវច្បាប់ប៉ុន្តែម្សិលមិញនេះក៏មានតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក៏បានទៅតំណាក់តំណងឲ្យដែរបើតាមលោកសថេតលោកស្នងការខេត្តបាត់ដំបងបាទខាងលោកតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទៅដល់ហើយរួចហើយប៉ូលីសបានពន្យល់ពីហេតុផលថាហេតុអីបានជាត្រូវបានឆែកឆេរផ្ទះជនជាតិអូស្ត្រាលីរូបនេះបាទអញ្ចឹងដល់ក្រោយពេលការពន្យល់ពីសមត្ថកិច្ចនឹងបង្ហាញនៅភស្តុតាងជាក់ស្ដែងជាច្រើនទៀតដែលធ្វើឲ្យខាងជនជាតិតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីក៏គេទទួលយល់ព្រមបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការហើយបាទអញ្ចឹងភស្តុតាងដែលមិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានដកហូតមកអស់ហើយគឺមានទាំង disk ថតវីដេអូសេកបាទហើយមានកាមេរ៉ាហើយនឹងមានឯកសារជាច្រើនទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការតម្កល់ទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនជាតិអូស្ត្រាលីនេះបាទតែដោយសារតែម្សិលមិញការរៀបរៀងមិនអោយអ្នកសារព័ត៌មានដឹងអំពីការឆែកឆេរនៅក្នុងបន្ទប់នោះគឺធ្វើឲ្យយើងអត់មានរូបភាពចំពោះភស្តុតាងទាំងអស់នោះបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្នងការខេត្តបាត់ដំបងបានបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងត្រូវគោរពសិទ្ធិចំពោះជនបរទេសពីព្រោះយើងត្រូវការទី1យើងឆែកឆេរតាមផ្លូវច្បាប់ហើយយើងត្រូវឲ្យមានបរិញ្ញាខាងតំណាងតុលាការទៅទទួលហើយទីបំផុតយើងក៏ត្រូវជូនដំណឹងទៅខាងស្ថានទូតគេឲ្យបានជៀបដែរបាទពីព្រោះប្រជាជនបរទេសទាំងឡាយគឺគេមានផ្ទះសម្បែងម៉ែឪរបស់គេគឺស្ថានទូតនេះឯងអញ្ចឹងទន្ទឹមនឹងការឆែកឆេរជនជាតិអីមួយគឺយើងត្រូវតែតាក់ទងមកស្ថានទូតនោះបើសិនជាគ្មានស្ថានទូតទេក៏យើងតាក់ទងជាមួយនឹងកុងស៊ុលរបស់គេដែរបាទនេះជាផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងតែទោះបីថាមិនអោយអ្នកកាសែតបានដឹងពីភស្តុតាងនោះក៏ដោយប៉ុន្តែសម្រាប់ព្រឹកនេះគឺតាមលោកសង្ការថានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការបាទហើយភស្តុតាងអីនោះអ្នកសារព័ត៌មានចង់បានរូបភាពបន្ថែមទៅថ្ងៃហ្នឹងណាបាទដើម្បីបន្តសាច់រឿងហ្នឹងតើចោតប្រកាន់យ៉ាងម៉េចបាទហើយចំណែកជនរងគ្រោះជាស្ត្រីម៉ាសានោះនៅឯមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយទេដោយសារតែពេលនោះគឺការរំលោភបំពានទៅលើផ្លូវភេទនោះគឺខុសខើពេកបាទដែលនាងពិបាកនឹងនិយាយបាទបានន័យថាដឹងហើយគឺជនបរទេសគឺថាកាលណាគាត់ប្រើប្រាស់គេហៅថារូបភាពផ្សេងរួមភេទហើយគាត់ថតវីដេអូទៀតបាទអាហ្នឹងសូមឲ្យទូទាំងនិកជនយល់អំពីផ្លូវច្បាប់ព្រោះកាលណាបើសិនជាទៅឆែកឆេរពេលខ្លះក៏គេត្រូវការនេះដែរបាទនេះជាស្ត្រីរងគ្រោះដែលជាស្ត្រីម៉ាស្សាហៅគាត់មកម៉ាស្សាបែរជាមិនម៉ាស្សាទៅជាធ្វើការងារផ្សេងតែនេះសំណាងហើយដោយសារតែស្ត្រីនោះបានលួចរត់ចេញមកខាងក្រៅដើម្បីធ្វើឲ្យបែកការរឿងនេះឈានដល់ការចាប់ខ្លួនជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់នេះបាទយើងសូមបញ្ចប់រឿងរ៉ាវនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយសាលាយើងបន្តទៅរឿងយើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទចាងាកមករឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនេះគឺរថយន្ត Lexus OX 300បើកទៅបុកនឹងរថយន្តCamry ឆ្លាមខូចខាត់មួយចំហៀងខាងឆ្វេងរថយន្តបង្កគឺបើករថបាត់រថយន្ត Lexus OX 300មិនចាំពណ៌និងផ្លាកលេខទេចាគឺបើកទៅបុកនឹងរថយន្ត Camry ឆ្លាមពណ៌ស្ករពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2O5181 បណ្ដាលឲ្យខូចខាតមួយចំហៀងខាងឆ្វេងតាំងពីមុខដល់គូតខាងក្រោយចាចំណែកឯរថយន្តបង្កគឺបើករថកិច្ចបាត់គ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 11:25 នាទីយប់ថ្ងៃទី 12 សីហានៅចំណុចមហាវិថីព្រះនរោត្តមកែងផ្លូវហ្វរ៉ាមរិតខាងជើងរង្វង់វិមានឯករាជ្យសង្កាត់ចតុមុខខណ្ឌដូនពេញហើយប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុដែលដឹងថារថយន្តបង្កនឹងម៉ាក Lexus OX 300គឺបើកបរតាមវិថីហ្វរ៉ាមរិតពីកើតទៅលិចចំណែករថយន្ត Camry ឆ្លាមគឺបើកតាមមហាវិថីព្រះនរោត្តមពីជើងទៅត្បូងតែដែរមកដល់ចំណុចផ្លូវកែងរថយន្តបង្កចាគាត់បត់ស្ដាប់បូងចង្កូតខ្លាំងពេកក៏ទៅបុកនៅរថយន្ត Camry ឆ្លាមតាំងពីមុខដល់ខាងក្រោយចំហៀងឆ្វេងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងដាច់កញ្ចក់
មើលក្រោយផងដែរបន្ទាប់មកចាគឺបើកទៅបុកធ្វើឲ្យខូចខាតរថយន្តកាមេរីឆ្លាមហើយនោះរថយន្តបង្កគឺបើករត់កិច្ចបាត់ស្រមោលក្រោយពេលដែលកើតហេតុរថយន្តបង្ករត់បាត់ហើយរថយន្តបង្កដែលបើករថយន្តយកហើយរថយន្តដែលរងគ្រោះគឺបើករថយន្តយកទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯងដែលហ្វាតែចាប់ខាងរថយន្តបង្កអត់បានចាចូលទៅមួយរឿងទៀតជាករណីដែលរមាក់ម៉ូតូបើកបរដោយបរិសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ស្រវឹងគឺបើកទៅគៀរថយន្ត Ford ពណ៌ឈាមជ្រូកដែលពាក់ flat លេខភ្នំពេញ 2U6069 បណ្ដាលឲ្យខូចខាតមុខផ្នែកខាងឆ្វេងគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅម៉ោង 8:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី 12 សីហានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ 271 ភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌហ្វែនហ្វុកប្រភពព័ត៌មានពីសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថារមាក់ម៉ូតូបើកបរដោយបរិសម្នាក់ដែលមានជាតិស្រវឹងជោគជាំគឺធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ 271 ពីជើងទៅត្បូងហើយបើកស្របគ្នាជាមួយនឹងរថយន្ត Ford បើកបរដោយស្ត្រីម្នាក់ខណៈដែលមកដល់ចំណុចខាងលើរមាក់ម៉ូតូបើកវ៉ាល់រថយន្តខាងឆ្វេងដៃធ្វើឲ្យគៀផ្នែកខាងមុខចំហៀងឆ្វេងរថយន្តគឺបែកកាងមុខចា ក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុស្ត្រីជាអ្នកបើករថយន្តបានទូរស័ព្ទហៅហ្វាច់ញៀនមកជួយអន្តរាគមន៍ហើយពេលដែលហ្វាច់ញៀនមកដល់ឃើញអ្នកបើករមាក់ម៉ូតូអត់មានលុយកាក់មិនបានទាមទារសំណងអីទេគ្រាន់តែធ្វើការណែនាំដល់អ្នកបើករមាក់ម៉ូតូចាបើស្រវឹងហើយកុំបើកបរនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃនិងខ្លួនឯងចាហើយបន្ទាប់មកទៀតម្ចាស់រថយន្តហ្វឹកចិត្តយករថយន្តទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯងហើយឲ្យរមាក់ម៉ូតូហ្នឹងគាត់ទៅផ្ទះទៅចាគឺគាត់អត់មានទៅយកសំណងអីយ៉ាងណាចាអត់យកសំណងអីទោះបីខាងនេះខាងកង់3ខុសក៏ដោយណាចាបាទអញ្ចឹងបងខាងកង់3បើយើងបើកប្រុងប្រយ័ត្នមែនតើណាកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ឲ្យតែកលេចទៅឃើញតែកង់3តិចទៅកង់3បាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាកង់3ខ្លះគាត់បើកប្រយ័ត្នប្រយែងប៉ុន្តែក៏មានកង់3ខ្លះគាត់បើកបរដោយឃើញម៉ូយយើងទៅវ៉ាវភ្លាមទៅវាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់បាទនេះប៉ះចំខាងរថយន្តខាងម្ចាស់រថយន្តគេមានចិត្តសន្តោសប្រណីផងចុះបើសិនជាគេគៀបសង្កត់ទាឲ្យសំណងនេះឯងពោះឡានរបស់គេថ្មីគេស្រឡាញ់ណាលោកអ្នកបាទហើយក៏គុំពេលដែលគេទាថ្លៃហើយស្រាប់តែថាអាងតែអ្នកមានឡានថ្មីហើយមកធ្វើបាបអ្នកក្រីក្រតែយើងទន្ទឹមនឹងចោតប្រកាន់ទៅលើគេក៏យើងត្រូវតែគោរពខ្លួនឯងដែរណាដើម្បីគោរពទៅអ្នកដទៃបាទយើងត្រូវតែគោរពខ្លួនឯងដែរបាទអញ្ចឹងទេកុំឲ្យគិតថាពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើងបែរជាទម្លាក់កំហុសទៅលើខាងគេរថយន្តទំនើបឡានទំនើបបាទឬក៏អ្នកមានអីយើងគិតពីនិយាយពីរឿងខុសទាំងត្រូវវិញបាទឥឡូវនេះយើងសូមបញ្ចប់រឿងនឹងប៉ុណ្ណឹងបន្តទៅរឿងទៀតដែរចាចូលទៅមួយរឿងទៀតនេះដែលជាករណីម៉ូតូគប់មូកញ្ចាស់មួយគ្រឿងគឺគាត់ជិះលើផ្លូវបញ្ច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍ក៏ទៅបុកនៅម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសស្រាលរងរបួសស្រាល3នាក់ខណៈដែលម៉ូតូគប់មូលពណ៌ផ្លែកញ្ចាស់មួយគ្រឿងអត់មានផ្លាកលេខទេហើយក៏អត់មានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវដែរជិះគ្នា2នាក់ហើយជិះលើផ្លូវបញ្ច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍ទៀតគឺជិះទៅបុកនឹងម៉ូតូ Fame 125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ផ្លាកលេខតាកែវ 1iPhone 422បណ្ដាលឲ្យដួលខូចខាតម៉ូតូចាហើយគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងនៅមុខមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ចិនឡាក្នុងសង្កាត់ហ្វាដើមគោខណ្ឌទូគោកកាលពីម៉ោង 8:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី 12 សីហាប្រភពព័ត៌មាននឹងបានឲ្យដឹងថាមុនដំបូងគឺម៉ូតូគប់មូលកញ្ចាស់មួយគ្រឿងនេះដែលគាត់អត់មានផ្លាកលេខអត់មានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវគាត់ជិះលើផ្លូវបញ្ច្រាស់ទិសដៅចរាចរណ៍ទៀតតាមផ្លូវមុខចិនឡាក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើតឆ្ពោះទៅមហាវិថីព្រះអមនីរ៉េតចំណែកម៉ូតូ Fame 125ជិះតាមមហាវិថីព្រះអមនីរ៉េតពីកើតទៅលិចខណៈដែរមកដល់ចំណុចខាងលើគាត់បត់ស្ដាំតាមផ្លូវវាងមុខចិនឡាបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូគប់មូលគឺបើកបរមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទៅបុកបណ្ដាលឲ្យដួលរងរបួសស្រាលទាំង3នាក់រីឯម៉ូតូវិញគឺម៉ូតូ Fame 125ដួលបែកក្បាំងម៉ូតូចាហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុនោះម្ចាស់ម៉ូតូទាំង2គ្រឿងធ្វើការចរចាគ្នានៅកន្លែងកាត់ហេតុដោយខាងម៉ូតូបង្កជាអ្នកចេញថ្លៃជួសជុលទៅឲ្យខាងម៉ូតូ Fame 125បញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងកាត់ហេតុដែរចាគាត់ដឹងខ្លួនផងចាសប្បញ្ចប់នៅរឿងនៅកន្លែងនេះបាទល្អយើងធ្វើចឹងបាទកុំចង់វែងឆ្ងាយអីបាទតោះបញ្ចប់រឿងចុងក្រោយមួយទៀតចារឿងចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គទី2នេះគឺរថយន្ត Revo បើកបុកម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់រថយន្តបង្កបើករត់ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺព័ត៌មានភាគច្រើនគឺរថយន្តរត់
រួចច្រើន បាទ ចាបរិះម្នាក់ហ្នឹងរងរបួសធ្ងន់បន្ទាប់ពីរថយន្តបើកបុកចំពាក់កណ្ដាលម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយរថយន្តបង្កបើករថបាត់ស្រមោលគ្រោះថ្នាក់នេះគឺបានកើតឡើងនៅម៉ោង 8:15 នាទីយប់ថ្ងៃទី 12 សីហានៅចំណុចផ្លូវលេខ 51 កែង 352 សង្កាត់បឹងកេងកងទី 1 ខណ្ឌចំការមនប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកាត់ហេតុឲ្យដឹងថារថយន្តបង្ក RAV4 ចាមិនចាំពណ៌នឹងស្លាកលេខទេធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ 51 ពីជើងទៅត្បូងចំណែកម៉ូតូ Fame 110 Free Phone 12 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1BI Phone 935 ជិះតាមផ្លូវលេខ 352 ពីកាតលិចមកដល់ចំណុចផ្លូវកែងរថយន្តបានបើកបុកចំពាក់កណ្ដាលម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យគ្នានឹងដួលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងររីឯរថយន្តបង្កបានបន្ថែមលបឿនរត់បាត់ស្រមោលតែម្ដងហើយក្រោយពេលកាត់ហេតុអ្នកដែលរងរបួសធ្ងន់ក៏ត្រូវបានចាអ្នកចាំរមើលនឹងខលចាទូរស័ព្ទទៅហៅរថយន្តឲ្យសង្គ្រោះឲ្យដឹកយកទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសវៀតចំណែកម៉ូតូសមត្ថកិច្ចក៏ប្រគល់ឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅរក្សាទុកដោយសារតែរថយន្តបើករត់កិច្ចបាត់ទៅហើយយើងមិនមានអ្នកណាចាំស្លាកលេខរថយន្តនោះទេចាដូច្នេះខាងសមត្ថកិច្ចគាត់គ្រាន់តែយកម៉ូតូនេះចាយកចាគឺបកគលឲ្យក្រុមគ្រួសារយកទៅរក្សាទុកនិងជួសជុលខ្លួនឯងទៅព្រោះថាយើងចាប់អត់បានរថយន្តណាចាបាទនឹងប៉ុណ្ណឹងចុះណាបាទហើយវគ្គទី2នេះយើងប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនបាទយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តិចទៀតជួបជាមួយនឹងដៃគូមួយផ្លែតទេបាទ